Okay. So every day or else daily, we say like a daily or weekly or monthly, it's a part of our real-time job that we need to take the backup of the servers. Compulsory. It is day-to-day activity of each and every engineer, maybe on the cloud or maybe on the DevOps. Okay. So now what happens here? We need to take the backup. So backup is taken when we need to take the backup. See, let's say there is a deployment today. We are going to deploy uh, our application today. So what happens here? They will ask us, we will get a opportunity that today we are going to deploy an application today on this particular server. So sometimes what happens, our application source code, whatever the changes that we have done, that may lead to destruction or crash. That doesn't work. Okay. So unfortunately, when we deploy that change into the application, it runs for some time, and after some time, the application gets lagged. Okay. Or it may doesn't interact on the internet. Okay. So a lot of issues may arise. Okay. When we do the changes into the infra. So in that scenario, when we crash that, all these 3 months, 4 months, 5 months of work, whatever we have done, we simply we tend to lose that. Yes or no? When the server crashes, whatever the work you have done from the scratch, those all will be vanished, right? So deployment is not that this month we have done and the next month. It's not like that, right? It is a continuous process. Okay, depending upon your application. Deployment happens every week or else twice a month. Okay, depending upon the project requirement. Okay, so now what happens if a system crashes and now we cannot go back to the previous deployment upgrade? Let's say I have been working from version 1, now we are in version 21. Okay, so 21 features and 21. So it's been like 6 months. My application is running so good and good. Suddenly, these commercials like UPI, APIs, UPI is there no? UPI, APIs. UPI, don't get confused. That means bank APIs. Okay, Phone Pay, Google Pay, Paytm. I need to add into my application. So when I wanted to add that feature into my application and all, there is a drastic change. That means all the application source code needs to be dependent on that single feature. So how it has to go? Today, we planned for deployment. So without taking the backup, if we go onto the production, what happens, in the dev environment, in the staging environment, it may sustain. The update may be valid, tested, everything goes good and well. Okay. But when it comes to the production level, it may fail. After running for 2 to 3 hours or 4 hours, it may fail. There will be a lot many chances. Some person may hack this one. Some Trojan has attacked, or maybe any malware. Hundreds of possibilities will be there where your system or your application gets crashed. So to avoid this, every time engineer or maybe an architect or anyone, whoever works for a project for an application support, they must have a supported backup, compulsory backup for that. Okay, what happens? So today, unfortunately, the upgrade got failed. Okay, so I could not go to the version 21 now. I stuck in the 21, not 21, because 21 is failed and I don't have 20 here. Again, if I wanted to come to the 20 version, I need to go again to the Bitbucket, sorry, not Bitbucket, Git hub, or else whatever the centralized tool is there, we have to go back and again we need to trigger from the start.
Okay, it would take at least 1 or 2 hours to deploy. That is a hectic work from the scratch level again. So eventually, to avoid all these distractions in the real time, what we do, taking the backup is mandatory. Mandatory. It's a daily operational job. Everybody, whoever working or not working on the application support today in this under this roof, tomorrow there is a possibility for you to work. Okay. So students, whoever in the interview, if they ask you, you have to tell like, yes, taking backup of a server, virtual machine backup, okay, it is a regular task. It's a daily duty, okay? And taking the backup of a virtual machine, it can be manual backup, or we can schedule the backups automatically. ఓకేనా ఆటోమేటిక్ గా బ్యాకప్లు తీసుకోవచ్చు మనం ఆటోమేటిక్ గా సరిగ్గా ఒక వారంకి ఈ వారం రోజుల బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు మనము అది మనం మాన్యువల్ గా ఉండి చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా ఓకేనా సో బ్యాకప్ కి మనకి సపరేట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఆ సర్వీసెస్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఈ రోజు అయితే మనం మాన్యువల్ బ్యాకప్ ఎలా చేస్తామో నేర్చుకున్నాము నాట్ ఓన్లీ దిస్ బ్యాకప్ బట్ ఆల్సో వీ విల్ డూ ఇన్స్టాన్స్ అప్గ్రేడ్ చేద్దాం ఎందుకు అప్గ్రేడ్ కూడా చేయాలి సార్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇది రెండో సినారియో సెకండ్ సినారియో గురించి మాట్లాడుతున్నా సెకండ్ సినారియోలో ఏమవుతుందంటే అప్లికేషన్ ఇటరేషన్లో మనము స్ప్రింట్ జనరల్ అనుకుందాం స్ప్రింట్లో చేంజ్ చేసినది సక్సెస్ఫుల్ అయింది అప్లికేషన్ కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ వెల్ అండ్ గుడ్ బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ద హార్డ్వేర్ సిపియు ప్రాసెసర్ ఏదైతే ఉందో మెమరీ ఏదైతే ఉందో అది గట్టిగా సపోర్ట్ చేయట్లేదు దెర్ ఈస్ అ ల్యాగ్ ఇన్ ద ఫంక్షనింగ్ స్లో ఇన్ లోడింగ్ ఓకేనా సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అరైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని కెపాసిటీ సరిపోతలేదు ఈ అప్డేట్ చేసినాం కదా ఈరోజు కొత్త చేంజ్ చేసినాం కదా ఆ స్ట్రెస్ తీసుకోలేకపోతుంది ఇది వరకు ముందు మనకు యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ లేకుండే కదా ఆన్లైన్ పర్చేస్లో మనం క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ఇచ్చేవాళ్ళం ఓకేనా అదొక పద్ధతిగా ఉండేది ఇప్పుడు యూపీఐలో వచ్చేసరికి మనం ఏంటంటే మోర్ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ గోయింగ్ ఆన్ విత్ యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంది ఓకేనా అంటే ప్రతి ఒక్క ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఈ రోజు మీరు చూస్తే కమర్షియలైజ్డ్ మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్స్ ఏది చూసినా కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఎండ్ పాయింట్ ఖచ్చితంగా మనకి యూపీఐస్ ఉంటుంది సో ఆ యూపీఐ ఉండడం వల్ల లోడ్ ఎక్కువ అవుతుంది అప్లికేషన్ మీద అంటే యూసేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది అర్థమవుతుందా ఈజీ పేమెంట్స్ కదా ఇదివరకు ముందు అలా లేకుండే సరిగ్గా యూజ్ చేసే కార్డు పైన ఉన్నటువంటి సివివి నంబర్ని మనం ఇస్తే తప్ప మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలని పరిస్థితి సో ఇప్పుడు లోడ్ ఎక్కువైంది ఆ లోడ్ పాత హార్డ్వేర్ సపోర్ట్ చేయలేకపోతుంది అర్థమైందా సో అల్టిమేట్లీ మనము హార్డ్వేర్ని మాత్రమే మార్చాలి అర్థమైందమ్మా మీకు హార్డ్వేర్ని మాత్రమే మార్చాలి మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మార్చొద్దు అప్లికేషన్ మార్చొద్దు మనం ఇవి మార్చొద్దు ఓకేనా ఇది వరకు ముందు క్లౌడ్ రాకముందు ఇట్స్ ఎ బిగ్ టాస్క్ ఫర్ అస్ బిఫోర్ ద క్లౌడ్ ఇట్ వాజ్ ఎ హ్యూజ్ టాస్క్ ఫర్ అస్ టు అప్గ్రేడ్ ఫ్రమ్ వన్ వర్షన్ టు అనదర్ వర్షన్ నైట్ కూర్చొని తెల్లారి వరకు కూర్చుంటూ ఉండేవాళ్ళం ఇట్లా సిస్టమ్స్ ముందట ఎందుకంటే ప్యాచింగ్ ఎప్పుడు చేసినా కానీ వర్షన్స్ టు వర్షన్ అప్గ్రేడ్ అయ్యేది నైట్ టైమే చేస్తాం మంత్ ఎండింగ్లో 30th ఆఫ్ ద మంత్ ఓకేనా ఏదైనా డౌన్ టైం తీసుకుంటాం క్లయింట్ నుంచి డౌన్ టైం అంటే ఆ టైంలో వాళ్ళకి బిజినెస్ అవర్స్ తక్కువ ఉంటాయి అన్నట్టు సో డౌన్ టైం తీసుకొని అప్పుడు మాత్రమే ప్యాచింగ్ చేయగలుగుతాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు అట్లా లేదు ఇప్పుడు పెద్ద అప్లికేషన్స్కి చాలా ఉంది అది వేరే విషయం లేండి సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు మనం ఏం వర్క్ నేర్చుకోబోతున్నామో రియల్ టైంలో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ ఓకే సో చలో ఓకే ఐ హ్యావ్ ఎ మెషిన్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ లాంచ్ ఇట్ మీకు మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా కదా ఒక వర్చువల్ మెషిన్ ని ఎలా లాంచ్ చేయడమో అందరికి తెలుసు కదా ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ ఎవరైనా ఉన్నారా ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద డే ఈ రోజు డే 1 ఎవరైనా ఉన్నారా డే 1 మీకు వర్చువల్ మెషిన్ ఎలా లాంచ్ చేయడం ఐడియా ఉందా
సో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా అవసరం లేదా మీ ఇష్టం, చెప్పమంటే చెప్తా, ఏం లేదు, ఒక 5 నిమిషాలు పెద్దగా. వాట్ హ్యాపెన్? Okay, so now what we are going to do is, I have already created a machine here. నాకు ఒక మెషిన్ ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ. సో నేను కనెక్ట్ అవుతున్నా ఈ మెషిన్కి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ దిస్ మెషిన్ వయా మొబైల్ స్టోర్. So this is the public IP. Okay. Who is the default user in Ubuntu? Wrong answer. ఉబంటులో ఉబంటువే. నేను ఉబంటు అని అడిగా, అమెజాన్ లైనక్స్ అడుగుతానని మీరు అనుకున్నారు, కానీ నేను అడగలేదు. నేను ఉబంటు అడిగాను. అందుకే కాన్షియస్ లో ఉండండి. ఉబంటు అడిగితే ఉబంటువే. అమెజాన్ లైనక్స్ అయితే ఏంటమ్మా? మరి రెడ్ హ్యాట్? రెడ్ హ్యాట్ ఈజ్ EC2 హైఫన్ యూజర్. ఓకేనా? ఫర్ రెడ్ హ్యాట్ ఆల్సో EC2 హైఫన్ యూజర్. ఓకేనా? సో ఇవి మీకు తెలిసి ఉండాలి, డిఫాల్ట్ యూజర్స్ గుర్తుండాలి. మరి విండోస్ లో ఇన్ విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, నేను అడిగేది డిఫాల్ట్ యూజర్ అమ్మా, ప్రోటోకాల్ కాదు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాము? వాట్ ఈజ్ మై కీస్ మర్చిపోయా. ఇక్కడ కింద చూసుకుంటాను ఇప్పుడు. మేధానే మీకు ఎప్పుడు కూడా మేధాలు, మీరు మేధావంతులు కాబట్టి నేను మేధానే తీసుకుంటున్నాను. ఓకే. I thought you guys are too sharp and smart. You are parallelly going with the DevOps and this, so I thought you are smart. So listen, all of you, pay attention. Okay. So now I've connected to my machine. Okay. And you know what? I will see there are some content, right? Index.html, old netkit HTML, some telnet zip file is there. Okay. ఏదో ఉంది random గా. సరే, ఇది ఏందో అనేది మీకు అవసరం లేదు, కానీ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, ఐ విల్ క్రియేట్ సమ్ డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేస్తాను. గిట్ అని, జెన్కిన్స్ అని, ఓకేనా, మావెన్ అని, ఇలా కొన్ని డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? నౌ టచ్ ఫైల్ 120. ఓకే, .5. okay, ls. So 3 directories are created and some files are created. Okay. This is actually I'm trying. This has to be done, right? This in the font size. See. Okay, try to come closer here. Sit here, or else here one seat is there. Sit here. Come down. If you are, hey, yeah, you can come, no problem. Sitting near is good for you to understand more. So this is my content, guys. Idanta kuda na content. Okay na? Idanta kuda na content. Now what am I going to do is, I am going to take the backup of this content. Okay? ఇప్పుడు నా కంటెంట్ అంతా బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా, అంటే నా సర్వర్ మొత్తం బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. ఇంకో విషయం కూడా చూపిస్తున్నా, వినండి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్. దిస్ సర్వర్ హ్యాస్ స్టోరేజ్. 2 స్టోరేజ్లు ఉన్నాయమ్మా. ఒకటి రూట్ వాల్యూమ్, ఇంకొకటి వచ్చేసి సెకండరీ స్టోరేజ్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సెకండరీ స్టోరేజ్ అండ్ ద రూట్ వాల్యూమ్? వాట్ ఈస్ రూట్ వాల్యూమ్?
I told you already, operating system will be there in the root volume. Root volume లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని రూట్ డివైస్ అంటారు. ఓకేనా? సెకండరీ వాల్యూమ్ ఏంటి అంటే దీన్ని అటాచ్ చేస్తాం. జనరల్ గా మీరు క్రియేట్ చేసేటటువంటి మెషిన్లకి సెకండరీ వాల్యూమ్ ఉండదు. ఓకేనా? మీరు మళ్ళీ అటాచ్ చేయాలి. ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని అటాచ్ చేసి దాన్ని ఫార్మేట్ చేసి, ఓకే, ఫైల్ సిస్టమ్తో ఇంత ప్రాసెస్ ఉంది. అది మనం నేర్చుకుందాం తర్వాత. ప్రస్తుతానికి మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే, మనం ఏదైతే ఒక సర్వర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నామో దానికి 2 వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? వాల్యూమ్ నెంబర్ 1 ఎంత? 20 GB. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామమ్మా? మనము సర్వర్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, సర్వర్ని లాంచ్ చేసేటప్పుడు తీసుకునేటటువంటి వాల్యూమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే రూట్ వాల్యూమ్ అంటారు. రూట్ వాల్యూమ్లో ఈ సెకండరీ వాల్యూమ్కి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది సార్ అంటే, రూట్ వాల్యూమ్లో మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి, బైనరీస్ ఉంటాయి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దట్. ఓకేనా? అది రూట్ వాల్యూమ్. కొత్తగా నాకు ఈ రూట్ వాల్యూమ్ 20 GB సరిపోదు, నేను ఒక కొత్త డిస్క్ తీసుకొచ్చుకొని అటాచ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అది వచ్చేసి సెకండరీ డిస్క్ అమ్మ. ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మనకు వాల్యూమ్స్ అని ఉంటుంది. ఈ వాల్యూమ్స్లోకి వెళ్ళి న్యూ ట్యాబ్ అని ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మనము వర్క్ చేస్తాము. ఈ వర్క్ మనం నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో, ఈబిఎస్లో చెప్తాను ఇది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్ని వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఆ విధంగా మనం ఒక వాల్యూమ్ని కొత్తది క్రియేట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇదంతా ప్రాసెస్. సరే, అవన్నీ ఎలాగో మనం తర్వాత నేర్చుకుందాం కాబట్టి ప్రస్తుతానికి నా సర్వర్కి ఎన్ని వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి? వాట్ ఈస్ దట్? Root volume and secondary volume. What is the difference between the root volume and the secondary volume? The root volume has operating system, dependency files, binaries, libraries. Everything will be there in the root volume. Okay? When it comes to the secondary volume, it is an empty disk. Empty disk, we attach that one. Okay? కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే నా డిస్క్లో కూడా ఈ డిస్క్ ఉంది కదమ్మా, డిస్క్, ఈ డిస్క్ని నేను ఆల్రెడీ ఫార్మేట్ చేశాను. దాంట్లో కొంత డేటా కూడా చేశాను. కావాలంటే చూపిస్తాను నేను మీకు. చూడండి, ఇప్పుడు df-th, దిస్ కమాండ్ డూ యూ నో? అచ్చా, then it was called, okay, you can see, ma'am, actually create one group for these all students. I just wanted to have the accountability, and whatever the notes that I wanted to send, I will send there. And on Saturdays, I don't come to the offline class. However, I take online class. So that time also I need to send and communicate with the students with the timing and all. So whatever it is, the task, whatever the project and the work related questions or interview questions, everything I need to post in that. As we done for the previous batches, same it needs to be with my name and what is that, timings, 3:30 PM batch, AWS, and for them DevOps. So in that way, if you create them and add them, they will have access to that. And whenever there is an online class, if some of the students will get absent, I can able to communicate with them. If I ask some of the students also, they will easily communicate with them. Okay? So please do that for today. Thank you. Thank you. Thank you very much. So df-th. What happened? Akhil? What happened here? Why is my df-th? Yes. So here, see, df అంటే తెలుసామా? అంటే మీరు ఆల్రెడీ చూసారా? ఇది దీనికి కమెంట్స్ ఇది ఫస్ట్ టైమా? ఓకే. This df is there, no? It is related to the complete disk. మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మన మెషిన్, వర్చువల్ మెషిన్ లో ఎన్ని డివైసెస్ అటాచ్ చేసాము వాటన్నిటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. ఈ టీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఫైల్ సిస్టమ్. టీ ఈస్ ఫైల్ సిస్టమ్ టైప్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక పెన్ డ్రైవ్ కొంటారు కదా, పెన్ డ్రైవ్ కొన్న వెంటనే మీరు కనుక డేటాను అందులో స్టోర్ చేస్తే స్టోర్ చేయనియదు అది. ఎందుకని? యూ నీడ్ టు ఫార్మాట్ విత్ ఇట్స్ పర్టికులర్ ఫైల్ సిస్టమ్.
మీరు కొన్ని విండోస్ యూజ్ చేస్తే ఏం యూజ్ చేస్తామా, NTFS. ఓకేనా. ఇప్పుడు మన లైనెక్స్ లో ext2, ext3, ext4 లేదా XFS. ఇప్పుడైతే XFS. ఓకేనా. సో ఏదైనా ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ తోని మనం ఖచ్చితంగా ఫార్మాట్ చేయాలి. క్లియరా? ఇక్కడ వరకు క్లియరా? సో ఇక్కడ నేను 2 డివైస్లు అన్నాను కదమ్మా. ఫస్ట్ డివైస్ ఇక్కడ చూడండి, /dev NVMe. ఇదంతా కింద ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది, ఇదంతా ఏదైనా టెన్షన్ అవుతుంది. నాన్ వాలటైల్ మెమరీ ఎక్స్ప్రెస్. వాలటైల్ మెమరీ, నాన్ వాలటైల్ మెమరీ అంటే తెలుసా మీకు? చెప్పి ఆన్సర్ ఎవరు చెప్పినమ్మా? జస్ట్ కామన్ సెన్స్. వాలటైల్ అంటే ఏంటంటే మన దగ్గర పవర్ ఉన్నంత సేపే, పవర్ లో ప్లగ్ఇన్ చేసి మనం యూజ్ చేసి వర్క్ చేసినంత సేపే ర్యామ్ లో ఉన్న మెమరీ ఉంటది కదమ్మా, దాన్ని వాలటైల్ మెమరీ అంటారు. మీరు ఒక్కసారి షట్ డౌన్ చేయండి మీ సిస్టమ్, మీ ర్యామ్ లో మెమరీ ఉంటుందా? దాన్నే వాలటైల్ అంటారు. విచ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ, పవర్. ఓకేనా. సరే, నాన్ వాలటైల్ ఏంటి అంటే పెన్ డ్రైవ్ ఉంటుంది జేబులో, పవర్ ఉన్నది కదా జేబులో, ఇంకా డేటా ఉంటుందా, సురక్షితంగా ఉంటుందా, హార్డ్ డిస్క్ లో ఉంటుందా, అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది. వితౌట్ పవర్ ఆల్సో మన డేటాని చాలా చక్కగా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో వాలటైల్ కి నాన్ వాలటైల్ కి డిఫరెన్స్. ఓకేనా. ఓకే. ప్రైమరీ మెమరీ ఏంటి ఉంటుంది కంప్యూటర్ లో? ప్రైమరీ మెమరీ అంటే ఎప్పుడు కూడా ర్యామ్. CPU అనేవాడు ర్యామ్ లేకపోతే వర్క్ చేయలేడు. రేపు కాస్త ఎక్కువ వివరంగా చెప్తా, ఇక్కడ వరకు చాలు. వాల్యూమ్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను డీటెయిల్ గా. సో ఇప్పుడైతే మీరు అర్థం చేసుకోండి, ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్ లో ఒకటి. ఈ రోజు మన టాస్క్ ఒకటే, ఏంటది? మనం బ్యాకప్ తీసుకోవాలి, మన డేటా అంతా ఉండాలి మనకు. ఓకేనా. దట్ ఈస్ అవర్ ఎజెండా. ఎజెండాకు తగ్గట్టుగా మీకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా. ఇక్కడ ఏమంటున్నా అంటే నాన్ వాలటైల్ మెమరీ ఎక్స్ప్రెస్. దీన్ని ఓ టెన్షన్ పడద్దు ఇలా కనిపించిన వాళ్ళు. ఇక్కడ చూడండి సైజ్ అని ఉంది కదా, 20 GB. ఇదైతే కామన్ గా మీకు అర్థమవుతుంది కదా. మన స్టోరేజ్ ఎంత? రూట్ వాల్యూమ్. సరే, ఇది రూట్ వాల్యూమ్ అని ఎలా గుర్తుపెట్టడం? ఇక్కడ ఉంది కదా. ఓకేనా. మళ్ళీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నది అన్నారు కదా, ఇక్కడ బూట్ ఉంది కదా. బూట్ కోసం 10 MB తీసాం కదా పక్కకి. నేను తీయలేదు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ పెట్టండి. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నా దగ్గర నేను ఏమంటున్నా అంటే సెకండరీ వాల్యూమ్ ఒకటి మాట్లాడాలి. ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇదంతా ఒకటే అమ్మా. NVMe అని అంటే ఈ 4 ఏంటి అనుకోకండి. ఇప్పుడు మీ పేరేంటి? మన రాంబాబు పేరు అనుకోండి, ఇదంతా కలిపి ఒకటే రాంబాబే. ఇది రాంబాబు 0, ఇది రాంబాబు 1. నెక్స్ట్ ఇంకో డిస్క్ అటాచ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 2 వస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకో డిస్క్ అటాచ్ చేస్తే 3. సో ఇవి ఇప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఏమన్నా? టెన్షన్ తీసుకోవద్దు దేనికైనా. ఓకేనా. సో ఇది జస్ట్ NVMe అనేది ఒక నేమ్ అనుకోండి. సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక నేమ్ అనుకోండి. కాకపోతే మీకు అబ్రివేషన్ కూడా చెప్పేసిన, నాన్ వాలటైల్ మెమరీ ఎక్స్ప్రెస్. ఓకేనా. సో ఇట్స్ క్లియర్ అప్ టు హియర్. ఓకే. అంటే నా దగ్గర ఇప్పుడు ఎన్ని డిస్క్లు ఉన్నాయి? నా వర్చువల్ మెషిన్ 2 ఉన్నాయి. సో నేనేమన్నాను, ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ దాంట్లో డేటా వేసాను, రూట్ వాల్యూమ్ వేసానా? ఓకే. సెకండ్ డిస్క్ వచ్చేసి సెకండరీ డిస్క్ అని చెప్పాను, దాన్ని అటాచ్ చేసి ఉంది అని కూడా చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. సో ఇందులో డేటా మనము డైరెక్ట్ గా వేయరాదు. ఓకేనా. సో వి డోంట్ డైరెక్ట్లీ డూ దట్. బట్ ఇక్కడ మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? స్లాష్ డేటా. ఇక్కడ ఏముంది? ఇది మౌంట్ పాయింట్ అంటారు. అంటే చూడండి, ఇక్కడ మంచిగా అర్థం చేసుకోండి. మీ డైరెక్టరీస్ అన్నీ ఉంటాయి కదా. ఏంటి? రూట్ డైరెక్టరీ, హోమ్ డైరెక్టరీ, డ్రాప్ డైరెక్టరీ, వ్యాన్ డైరెక్టరీ, ETC డైరెక్టరీ, టెంప్ డైరెక్టరీ, విండో డైరెక్టరీ, అన్ని డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉంటాయమ్మా? రూట్ లోనే ఉంటాయి. అవునా. ఈ డివైస్ లో ఉంటాయి కదా, ఇందులో డైరెక్ట్ వేయలే కదా మనం. ఎక్కడ వేసాము? రూట్ లో వేసాము. కామన్ సెన్స్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మంచిగా ఆన్సర్ ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్లాష్ డేటా. అంటే ఈ కొత్త డిస్క్ నేను అటాచ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ డిస్క్ సంబంధించిన డేటా ఎక్కడ ఉంటది? స్లాష్ డేటాలో ఉంటుంది.
అర్థమైందా ఇప్పుడు? Yes, sir. ఇక్కడ డేటా స్లాష్ లో ఉన్నట్లు ఇక్కడ స్లాష్ డేటాలో అర్థమైందా? Yes, సింప్లిఫైడ్. yes, sir. సో అందులో చూద్దాము నా దగ్గర ఏం డేటా ఉందనేది చూద్దాం. ఓకేనా? Okay. ఓకే. సో కమాండ్ చెప్పండి ఫస్ట్. CD. ఓకే. Yes. ఓకే క్లియరా? Yes, sir. ఇక్కడ కూడా కొన్ని డేటా ఉంది, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అవి ఇవి సేమ్ సార్, అక్కడ జెన్కిన్స్ ఇక్కడ రాసిళ్ళు, మరి మాకు ఏదో ఒకటి చూపించి ఇదే అని అంటారా ఏంది అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. నేను ఇదంతా కూడా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే RM-RF స్టార్ కొట్టేసి ఇందులో తీసేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఏం లేదు డేటా ప్రస్తుతానికి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే మన సింపుల్గా చిన్నగా టచ్ ఫైల్ AWS అని ఒక ఫైల్ చిన్నది క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఇందులో ఎకో AWS EBS వాల్యూమ్స్ అని ఊరికే ఇలా రాస్తున్నాయి, ఏదో ఒకటి ఏది మైండ్లోకి వస్తే అది ఫైల్. ఓకేనమ్మా? సో దిస్ ఈస్ మై థింగ్. నేను ఇప్పుడు బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా, రన్ అవుతుండగానే తీసుకుంటున్నా. చూడండి టెక్నాలజీ అట్లా పెరిగిపోయింది. యాక్షన్స్, ఇమేజ్ అండ్ టెంప్లెట్స్, క్రియేట్ ఇమేజ్. ఓకేనా? కనిపిస్తుందా మీకు క్లియర్గా? ఏంటి ఫస్ట్ ఏంటి? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. యాక్టివ్ స్టూడెంట్స్ ఇట్లా ఉండాలి. ఓకేనా? సో బ్యాకప్ ఏ రోజు తీసుకుంటున్నావో అది రియల్ టైంలో ఖచ్చితంగా డేట్ వేయాలమ్మా. ఇది మర్చిపోకండి, అక్కడ దొరికిపోతారు మీరు ఫేక్ పెట్టిల్లా లేదా అని. ఓకేనా? సో షార్ప్ ఉండాలి మీరు ఎప్పటికప్పుడు. అందుకే అన్ని ఇక్కడ ఏదైతే క్లాస్లో మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో ప్రతి ఒక్కటి కూడా క్లియర్గా టర్మినాలజీ మనం రియల్ టైంలో ఏమేమి యూజ్ చేస్తామో అదే ఉండాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీబూట్. చూసారా ఇక్కడ మనకు 2 కనిపిస్తున్నాయి. Yes, sir. Value 1. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఇది డిలీట్ ఆన్ టర్మినేషన్ అంటే అది మనము అవసరం లేదు, 2 ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నామా? ఓకే కదా? Yes, sir. క్లియరా? కొంచెం టైం పడుతుంది, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. ఎంత అవుతుందమ్మా టైము? మీరు 3:15 అలా అవుతుండగానే మీరు ఎవరో ఒకరు నాకు వచ్చి ఇట్లా కనిపించాలి అక్కడ. ఓకేనా? సో స్లో అయిపోయిన క్లాస్ మధ్యలో అయిపోతుంది, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైం ఉంది కదా అని చెప్పేసి సబ్జెక్ట్ పోతూ ఉంటుంది. మనం కొంచెం ఎర్లీగా కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. Yes, sir. అట్లా. సో both classes are important for me, but sometimes what happens, the subject will be dragged as per the students' request or interest, or maybe it would take some time to explain more examples to relate a concept. Okay. So where I have to check this backup, students? On the left hand side, if you see AMIs, okay, this is that. ఓకేనా? ఇదే కదమ్మా మన బ్యాకప్. Yes, sir. ఇంకా క్రియేట్ అయిందా లేదా చూద్దాం, పెండింగ్లో ఉంది. ఇది ఖచ్చితంగా పూర్తిగా క్రియేట్ అవ్వాలి. What happened, hero? Cap. Any question from your end? ఓకే అమ్మా, అవైలబుల్కి వచ్చేసింది చూసారా? Yes. ఓకే, ఇప్పుడు నా దగ్గర బ్యాకప్ ఉంది. ఈ బ్యాకప్ లో నుంచి నేను కొత్త మెషిన్ ని లాంచ్ చేస్తున్నా, మీకు చూపించాలి కదా. నేను కొత్త మెషిన్ ని లాంచ్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే నా డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సురక్షంగా ఒకటైతే పెట్టుకున్నా బ్యాకప్. యాస్టీస్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోవాలి కదా ఇప్పుడు నేను, ఎందుకంటే నా డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్ అయింది. మళ్ళీ సాటర్డే మళ్ళీ ఒకసారి తర్వాత చెక్ చేసిన తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ చేద్దామని చెప్పేసి నేను మన టీం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇక. సో ఇప్పుడు మనకి బ్యాకప్ ఉంది కాబట్టి మనం సేఫ్ సైడ్. సో పాత వర్షన్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఓకేనా? జస్ట్ ఐ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ న్యూ మెషిన్ అని పెడుతున్నా, మన అర్థం కావాలని చెప్పేసి న్యూ మెషిన్. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? Yes, sir. ఇది ఇప్పుడు అర్థమైంది కావచ్చు, కొంచెం ఎక్స్ట్రానే. ఇక్కడ ఏమై చూడండి, నేను సెలెక్ట్ చేయట్లేదు.
ఐఎమ్ నాట్ సెలెక్టింగ్ ఎనీ ఏఎంఐ హియర్. మనం ఏఎంఐ నుంచే మనం మనము సిస్టమ్ని లాంచ్ చేసుకుంటున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం తీసింది ఏంటి, బ్యాకప్ కదా. ఆ బ్యాకప్ ఒక పేరు ఉంది కదా, ఏంటది? ఏఎంఐ. ఏఎంఐ, వాట్ ఈస్ దట్? AMI. ఏఎంఐ. సో ఇప్పుడు నేను అదే బ్యాకప్ని ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చమ్మా. T3 ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు ఏదైనా పెట్టుకోండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీద సేమ్ కీస్ పెట్టొచ్చు, ఏదైనా పెట్టొచ్చు. నాకు క్లౌడ్ ఇస్ గ్రేట్ యాక్చువల్లీ. ఏమి ఇవ్వాలి సెక్యూరిటీ గ్రూప్? డిఫాల్ట్. ప్రస్తుతానికైతే 20 GB ఉంది, ఒక 10 GB. చూసారా ఇక్కడ? ఇది సెకండరీ వాల్యూమ్, ఇక్కడ రూట్ వాల్యూమ్. ఎంత క్లియర్ గా ఉంది చూడండి ఇక్కడ. క్లియరా? ఎంత క్లియర్ గా ఉంది చూడండి. ఓకేనా. దీన్ని కూడా మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ 30-40 పెట్టేసి చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఓకేనా. సో ప్రస్తుతానికి అయితే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్స్ మీరు చేయాలి. చేస్తే ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళు పైకి వస్తారు యాక్టివ్గా. ఎక్కడున్నామో మన సర్వర్ కనిపిస్తలేదు ఇక్కడ సార్. అది క్రియేటే కాలేదంటారా? మీకు అనిపిస్తుంటుందా లేదా? ఓకే, కొంచెం టైం పట్టుదమ్మా. ఇది మన నార్మల్ మెషిన్ కాదు కదా, ఇందులో డేటా ఉంది, మళ్ళీ అందులో బ్యాకప్లో నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది మన నార్మల్ వాషింగ్ మెషిన్ పనిచేస్తుంది దానికంటే. ఓకేనా. ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి. ఓకే కదా. ఓకే. సో ఐ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ మై డేటా ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఎస్ ఆర్ నో. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా ఎక్విప్మెంట్ అంతా కొత్తదే, నేను వేరే మెషిన్ మీద లాంచ్ చేసేసా. చూడండి అమ్మా, ఐపీ కూడా కొత్తదే వస్తుంది కదా. ఇంకోటి మీకు నేను చెప్పిన ఈ మాట, when we stop the server and we start the server, our public IP changes. అది డైనమిక్ ఇన్ నేచర్ కదా. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. దాని మీదే మనకు అప్లికేషన్లో చాలా ఎర్రర్స్ వస్తుంటాయి. ఓకేనా. చాలా ఎర్రర్స్ దాని మీదే వస్తుంటాయి. డెవాప్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు వాటి మీదే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, ఓకేనా. ఓకే. CD/డేటాలోకి వెళ్ళాలి కదా. ఓకేనా. క్లియర్ మా? సరే, మీకు ఈరోజు ఒక టాస్క్ ఇస్తా. ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ అప్గ్రేడ్ చెప్పాలా? చెప్పేద్దాం ఇక, ఎందుకు పెండింగ్. ఇక ఎలాగో 4 అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, నేను నా వర్చువల్ మెషిన్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఏముంది? T3 మైక్రో ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇది మనకు సపోర్ట్ చేస్తలేదు, కొంచెం స్లో అయిపోయింది అనుకోండి. ఓకేనా. సో దెన్ నేను యాక్షన్స్లో వెళ్ళా. ఎందుకు వెళ్తా? స్టాప్ చేయాలి ఫస్ట్. స్టాప్ చేయండి, మనము ఇన్స్టాన్స్ టైప్ చేంజ్ చేయలేము. చిన్న కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయండి. మీ ల్యాప్టాప్ ఉంది, మీరు వర్క్ చేస్తుంటారు, మీరు వర్క్ చేస్తుండగానే మన పార్ట్ వీకేసి వాడు ఇంకోటి పెట్టేస్తాడా? అట్లా అవ్వదు కదమ్మా. సో ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు స్టాప్ ఇట్. ఓకే. వర్కింగ్ కండిషన్లో లేనప్పుడే మనము హార్డ్వేర్ మీద వర్క్ చేస్తుంటాం. ఓకేనా. సార్ ఇట్లనే ఇంటర్వ్యూలో వితౌట్ స్టాపింగ్ అని ఇట్లా క్రాస్ క్వశ్చన్ వేసాను మన స్టూడెంట్కి, ఇట్లానే వచ్చినప్పుడు. ఎస్ సార్ అన్నాడు. ఎస్ సార్, వీ కెన్ డూ సార్, విల్ యూ షో మీ అని అన్నాను అతన్ని. ఎస్ సార్, ఐ విల్ షో యూ అంటుండు 100% కాన్ఫిడెంట్. స్టాప్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనము ఇన్స్టెన్స్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి చేంజ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకేనా. ఇక్కడ T3 ఉంది కదమ్మా, ఇక్కడ దానికి ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది, దాని కెపాసిటీ ఇక్కడ చూడండి. 2 CPUలు ఉన్నాయి, అంటే 2 CPU కోర్స్ ఉన్నాయి, 1 GB ర్యామ్ ఉంది. ఓకేనా.
సో ఇప్పుడు నేను T3 నుంచి నేను T3 స్మాల్కి వెళ్తున్నా. ఓకేనా? అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ 2 GB ర్యామ్ వచ్చింది మనకు. చూస్తున్నారా? ఓకే. వాల్యూమ్ టైప్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. సో అప్పుడప్పుడు ఏమైతే అంటమ్మా మన బ్యాడ్ లక్ వచ్చేసి ఆ, ఈ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ మీరు ఏదైతే చేంజ్ చేస్తున్నారో అది మన అప్లికేషన్ సెటప్కి మ్యాచ్ కాకపోవచ్చు. ఇట్లా కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అందుకే ఆర్కిటెక్ట్ సలహా తీసుకోవాలి కంపల్సరీ. ఓకేనా? సో ఆర్ టైపు, సి టైపు, ఎం టైపు, టీ టైపు ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు చక్కగా చూడాలి మనకి ఏది వర్త్, మనకి ఏది పాసిబుల్ ఉంటుందో. ఇప్పుడు నేను టీ టైప్లోనే స్విచ్ చేశాను. మీరు నన్ను అడగొచ్చు క్వశ్చన్, సార్ నేను టీ నుంచి ఆర్కి వెళ్ళొచ్చా అంటే వెళ్ళొచ్చమ్మా, అట్లా ఏం లేదు. ఓకేనా? లిమిటెడ్ కాదు, ఇది అన్లిమిటెడ్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ 2x2 చెక్ వస్తేనే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, 3x3 చెక్, 2x2 చెక్ వస్తేనే మన మన ఆ, మన సర్వర్ అనేది హెల్తీగా ఉన్నట్లు. ఓకేనా? ఒకవేళ ఆ చెక్ రాకపోతే, ఆ చెక్స్ పాస్ అవ్వకపోతే మనది కానట్లే. ఓకేనా? టైం పట్టుది ఒక హార్డ్వేర్ నుంచి ఇంకో హార్డ్వేర్కి టెస్ట్ ఇవ్వండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ గోస్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అండ్ బ్యాకప్. నేను వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత టాస్క్ ఇస్తూ ఉంటా, చక్కగా చేయాలి మీరు. ఓకేనా? ఎవరైతే చక్కగా చేస్తారో వాళ్ళకి చెప్పండి మీరే. టేకింగ్ ఏ హార్స్ టు ఏ లేక్, అంతే. రివర్ ఆడి వరకే, అక్కడి వరకే మన పని. ఓకే అమ్మా, సక్సెస్ఫుల్ అయింది చూడండి. 2x2 చెక్ వచ్చేసింది. సో ఈరోజు మనం నేర్చుకునే ఏంటి, వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్, యా, taking the backup of an EC2 machine and Upgrading. very good, very good, very good. Active students, very good. Thank you very much. See you tomorrow.